I think before we start officially, we can just have a little review. Прежде чем мы начнем официально, думаю, можно выполнить краткое повторение. So I'm now going to check on whether you were listening yesterday. Сейчас проверю, слушали ли вы вчера. This is the school teacher in me. Это во мне школьная учительница говорит. So yesterday we started by looking at what and why. That's my question. Вчера мы начали с рассмотрения чего и зачем. Вот в чем мой вопрос. What was the first thing we need to consider when looking at when studying the 7-point mind training? That was a clue. О чем нам в первую очередь следует задуматься при изучении тренировки ума по 7 пунктам? Это была подсказка. Мы должны определиться с тем, что ум есть такое, как он функционирует для того, чтобы понять, что его можно с ним что-то делать, изменять. So Sasha said we need to. Sasha? First Sasha said. Oh, okay. First Sasha said, well, we need to focus on the mind, and then Venerable Tenzin said we need to understand what mind is and how it functions in order to understand that we can change it. Excellent. Thank you very much, both of you. Okay. Превосходно, большое спасибо вам обоим. Yeah. So by considering for some time the nature of our own minds, we can then look at what we do with our minds. Рассматривая какое-то время природу наших собственных умов, мы затем можем приглядеться к тому, что делать с умом, или что мы делаем с умом. And how it is actually the source of all our experience, whether that is positive or negative. А также к тому, что ум на самом деле является источником всех наших переживаний, будь то переживания позитивные или негативные. So, having spent some time considering that, we then make the wish to change it. Уделив какое-то время размышлению над этими пунктами, мы затем зарождаем желание ум изменить. Because we understand that we can. Потому что понимаем, что это возможно. So if we come to mind training with the kind of view that we are who we are and we can't change that. Если мы подступаемся к тренировке ума с воззрением, утверждающим, что мы те, кто мы есть, и это не поменять, then there's no point engaging in the practice. Заниматься этой практикой смысла никакого нет. We need that open attitude and understanding before we start. Прежде чем мы начнем, нам нужен этот открытый настрой и понимание. So, before we even came to point 1, what is kind of the opening of this text, which sets the flavor of the training? Прежде чем мы перешли к первому пункту, какой оказалась открывающая часть этого текста, которая придает ему некий основной вкус? If you want, you can cheat and look at the text. Придает ему некий оттенок. Если же хотите, можете сжульничать и заглянуть в текст. Anyone? Кто-нибудь? Compassion. Compassion, yes. In fact, great compassion. Да, сострадание, а на самом деле великое сострадание. So why am I being so picky? What's the difference between compassion and great compassion? Чего это я тут привередничаю? В чем разница между состраданием и великим состраданием? Принять ответственность. Andrei. Великое значит ко всем существам. Мы испытываем одинаковое сострадание. So Andrew says, great means that we have equal compassion for all beings. Yes, and it's stable. И оно устойчиво. Yeah? Remember, we talked a lot about that stability. Помните, мы много беседовали о устойчивости. What people can have, you can say about somebody, they're so kind, they're so compassionate. Ведь, как вы помните, о людях могут говорить такие слова. Он такой добрый, она такая сострадательная. But because they basically have what we discussed yesterday, what is known as ignorance. Но поскольку нам по сути присуще то, что мы вчера описывали как неведение,
that kindness and compassion is selective. Эти пресловутые любовь и сострадание избирательны. So that person who is kind and compassionate might have great compassion for animals. Might have great compassion. Might have considerable compassion for animals. И человека, которого, соответственно, описываем как доброго или сострадательного, может испытывать значительное сострадание по отношению к животным. Or for homeless people. Или людям бездомным. But their compassion will change to anger and hatred towards people perhaps who are close to them or people they see in the media and they judge as being bad people. Но эти же любовь и сострадание обратятся в гнев и ненависть по отношению, скажем, к тем людям, что близки к описываемым нами персонажам, или по отношению к каким-то людям, которых видишь в средствах массовой информации и судишь как плохих. So we understand great compassion as being for all beings equally. So how are we able, this is my question to you, how are we able to change that compassion into great compassion? И под великим состраданием мы подразумеваем сострадание, что в равной степени объемлет всех существ. Так как же нам обратить обычное сострадание в сострадание великое? What do we have to recognize in all sentient beings that bring about that equal view? Что нам следует распознать во всех живых существах, чтобы вызвать это равное видение? That's my question. В этом мой вопрос. Anyone? Кто-нибудь? Dasha. Мы должны распознать их стремление быть счастливыми и избежать страданий, такое же стремление, как оно существует у нас. Мы должны распознать их стремление быть счастливыми и избегать страданий, такой же, как есть у нас. We need to recognize their wish to be free of suffering and to experience happiness, which is the same as with us. Yes. So we need to recognize in that person who is giving us a lot of problems, or that person who has a completely different view to us, and in our view is causing a lot of problems. В человеке, который причиняет нам много проблем, или в человеке, у которого совершенно отлично от наших воззрения, человека, который, по нашему мнению, создает много проблем, нам нужно распознать. We need to get beyond that view. Применительно к такому человеку нам нужно выйти за пределы вот этого видения, которое только что мы описали. Which means we can still dislike them. Что означает, что человек все равно может нам не нравиться. We can still disapprove or not agree with what they do. Мы все равно можем не одобрять то, что человек делает, или не соглашаться с этим. But we recognize that they are similar to us. Но мы при этом распознаем, что человек этот аналогичен нам, подобен нам. And in their wish to be free from suffering and to be happy, as Dasha said, they are just doing their best with the ignorance they have. И в рамках своего желания быть счастливыми и нежелания страдать, как говорит Даша, человек в силу неведения просто поступает как настолько, насколько удается. It's a very important point, because we can get stuck in this view, oh, I want you to be happy, you're a horrible person, I want you to be free from suffering, but it just feels like words. Потому что нам очень легко увязнуть в этом состоянии ума, которое говорит, да, я хочу, чтобы ты был счастлив, ужасный человек, хочу, чтобы ты был уже свободен от страданий. Все это будет ощущаться как простые слова. It's so important to cut through your own view, your own division, that we also are viewing them with ignorance. Нам очень важно прорваться сквозь это наше видение, чувство отделенности, ведь мы также рассматриваем других людей через призму неведения. To cut through that view and see the similarity of experience and intention of all sentient beings. И нам нужно прорваться сквозь это видение и увидеть сходство в переживаниях и намерениях всех живых существ. And just through chance, tendencies, conditioning, we have developed our particular way of viewing the world. Просто в силу случайностей, предрасположенностей и того, как на нас влияла среда, у нас сформировалось определенное видение мира. So this requires
it requires enormous effort when you're thinking of some people, perhaps that we only get to see on television or in the media, who do terrible things to other people. От нас требуется невероятное усилие, когда мы, скажем, думаем о каких-то людях, которых наблюдаем только в средствах массовой информации, и которые, как мы знаем, по нашему мнению, причиняют огромные страдания, совершают ужасные вещи по отношению к другим. Because it's easy to have compassion for the sick and the vulnerable. Ведь легко испытывать сострадание к больным и уязвимым. Where we really practice thought transformation is when we are looking at somebody with judgment and criticism and dislike. That's where our principal practice lies. Но в первую очередь тренировку мышления мы практикуем, когда рассматриваем людей в ignorance. Sorry, what did you say? What did I say? What did you say? Specifically practice mind training when we are viewing people. When we are viewing people with dislike and criticism, intolerance. Когда мы обращаем внимание на людей, которым относимся с неодобрением, недоброжелательностью, нетерпимостью. And then that experience then of equalizing them, we're all human beings in this together, making a big mess. И тогда этот опыт уравнивания их, где мы видим, мы все люди, которые вместе создают этот бардак, It enables us to destroy things like pride and anger. Позволяет нам уничтожить такие вещи, как гордыня и гнев. And in its place, replace it with great compassion. И заменить их великим состраданием. And the other experience of great compassion and how we can measure our growth and our spiritual development. Еще одно переживание великого сострадания и еще один критерий для измерения нашего роста и духовного развития is when we have an equal view to those who praise us or blame us. Это поддержание равного видения по отношению к тем, кто нас восхваляет и хулит. Okay. Then we're well on the way to destroying ignorance. И тогда если нам это удается, мы, стало быть, значительно продвинулись на пути к уничтожению неведения. Because out of ignorance comes those two roots of all our problems, aversion and attachment. Ведь из неведения проистекают два корня всех наших проблем: наше отторжение и привязанность. So every time we criticize, it's aversion. Каждый раз, когда мы критикуем, это отторжение. So even if we're practicing compassion, there will be elements of aversion coming up because we don't like that view. We really think it's wrong. Даже если мы практикуем сострадание, все равно будут возникать какие-то элементы отторжения, ведь мы не одобряем то или иное воззрение, считаем его ошибочным. And then we will group with people who share our view. Тогда мы станем объединяться в группы с людьми, которые разделяют наше воззрение. And so that feeds our attachment. А это будет напитывать нашу привязанность. So probably the best way of developing great compassion is to what? Join the army? Самый лучший способ развить великое сострадание, не знаю, может быть, в армию пойти. First we make small steps. Но для начала сделаем маленькие You шажки. don't have to join the army, you just have to practice with your family. Не обязательно вступать в армию, достаточно попрактиковаться с собственной семьей. The closer people are to us, the more difficult they are to tolerate. Чем ближе люди к нам, тем сложнее их выносить. Okay, so we're okay with great compassion, yeah? And then we went on to, are we okay for starting now, or are we still waiting? Oh, we're okay. Well, we've started anyway. Preliminaries. The preliminaries was point 1. Now, what is the point of considering those? Итак, Why are they there? Why are they there before we start? Итак, мы разобрались с великим состраданием, а далее шли предварительные практики. Это первый из пунктов текста. Так вот, в чем же смысл размышления над ними? Почему мы с ними работаем, прежде чем даже начнем все остальное? Чтобы предпочесть практику дхармы развлечению. In order to choose the practice of dharma over entertainment.
over entertainment. Yes, I like that word. I also like distraction. Да, мне нравится слово развлечение, еще мне нравится слово отвлечение. But let's face it, distraction is entertainment. Но будем откровенны, отвлечение и есть развлечение. Yeah. Even a relationship is entertainment. Даже взаимоотношения это развлечение. Even choosing to have a child is, well, I'm bored now, I might as well have a baby. Даже выбор завести ребенка, ой, скучно как-то стало, можно ребенка родить. And then after 6 months you're going, this isn't entertaining at all. И 6 месяцев спустя говоришь, это совсем не развлекает. Send it back, I want a new DVD. Это обратно заберите, а мне лучше новый DVD. Oh dear, and that really symbolises what happens in life, isn't it? You know, it's a joke, but actually whatever situation you consider, there's an element of what we just said in that. Это на самом деле символизирует всю нашу жизненную ситуацию. Это шутка, конечно, но во всех ситуациях присутствует элемент того, что мы только что описали. And also in the preliminaries there was a big positive about our situation which we need to remember. What's that? А в предварительных практиках, помимо прочего, содержится очень позитивное описание имеющихся у нас возможностей. Позитивное описание, о котором нам нужно помнить. Что это? Perfect human rebirth. Yes, the perfect or precious human rebirth. We have the opportunity. We're here today. Да, совершенное или драгоценное человеческое перерождение. У нас есть возможности, мы сегодня здесь находимся. This isn't an intellectual pursuit for entertainment. Мы здесь занимаемся не интеллектуальными изысканиями с целью развлечения. This is something we're doing because we recognize, we see through the illusion of samsara. Нашей активностью здесь мы занимаемся, потому что видим сквозь иллюзию сансары. So it's not enough to see through the illusion. That doesn't immediately open up a door and we're on another beautiful planet. Недостаточно увидеть что-то сквозь эту иллюзию. Это не распахнет немедленно врата, через которые мы окажемся на чудесной какой-то планете. All those tadpoles. Все пресловутые головастики. The imprints on our stream of consciousness we were talking about yesterday. Отпечатки в потоке нашего сознания, о которых мы беседовали вчера. Actually, I discovered it shouldn't be tadpoles, it should be frog spawn, which is the jelly with the little А на самом деле выяснилось, что надо было говорить не головастики, а жабья икра, лягушачья икра. То есть вот эти желейные шарики с точечками. I've forgotten what I'm saying now. It's all this talk of frog spawn. What was I saying? Entertainment, something about entertainment. Now this is a test for you. What did I just say? You were describing precious human rebirth. I was describing precious human rebirth. That we see through the illusion. Sorry? That we see through the illusion. We see of through the samsara. illusion of samsara. And that's why we are here. Why? What was frog spawn doing But there? it's not enough because we're not on this beautiful planet. Okay, yes, thank you. It's not enough just to intellectually know. Недостаточно просто интеллектуально знать. And to walk around, you know, very cynically going, oh, this is life, it's rubbish. И разгуливать очень цинично так говоря, это жизнь, барахло. Yeah. We are fine-tuning our acting skills as well. Мы здесь тонкую настройку своих актерских навыков осуществляем. Okay, in case we need a career change. На случай, если карьеру придется. We need to engage. We need to engage with the training because I remember all that frog spawn of negative tendencies is still there. Нам нужно вовлекаться в практику, нужно вовлекаться в некую активность, потому что вся эта жабья икра наших негативных склонностей все еще в нас. Just by seeing through the illusion does not get rid of all the imprints. They will keep coming back. И простая способность смотреть сквозь иллюзию отпечатки не устранит, они продолжат к нам возвращаться. Okay. So, the actual practice of mind training is what we started with
yesterday evening before we finished. А, собственно, практика тренировки ума – это то, что мы начали рассматривать вчера вечером, прежде чем разойтись. And actually this is a very good point in which to introduce refuge now that you're all here. И вот на этом-то моменте и было бы очень удачно упомянуть тему прибежища, коль скоро вы все здесь находитесь. Because if you take away the entertainment, you've got to replace it with something. Ведь если убрать развлечения, их нужно же чем-то заменить. Otherwise, what do we do? В противном случае, что делать-то? We're still quite vulnerable and fragile in our minds. Мы все еще, с точки зрения умов, довольно уязвимы и хрупки. We need support, we need protection, we need guidance. Нам нужна поддержка, нам нужно руководство, нам... Guidance. Protection, support, нам нужна guidance. защита. I tend to use 3. I'm very well trained in Tibetan. Everything's 3s and 4s and 2s. Also Catholic. Also Catholic. They do 3s too. Yeah, Trinity. Oh, of course. Okay. So, so refuge replaces or helps us, reminds us when we are gripped by our entertainment. Go on. Прибежище нам помогает, нас перехватывает, нам напоминает, когда мы находимся в тисках своих развлечений. It's the anchor that brings us back А- to what we really know is right and true. Оно якорь, который возвращает нас к тому, что, как мы знаем, является подлинно истинным и правильным. And we refer to these as the 3 jewels, Прибежище мы описываем как 3 драгоценности. the 3 jewels of refuge. И 3 драгоценности прибежища это называем. And what we can do now, just as we start a meditation, is to, from our own side and in our own way, think what that means to us or consider it. So I will talk you through the beginning of the meditation on refuge, and then we will go into a meditation on the second point, which was considering emptiness. Okay. Мы сейчас поразмыслим на эту тему для того, чтобы осознать собственное представление об этих вопросах. И я проведу вас вначале проговорю пункты, относящиеся к начальным этапам медитации на прибежище, а затем мы переключимся на медитацию на втором из пунктов текста, который относится уже к теме пустотности. So just relax into an upright position. Просто расслабьтесь в положении с выпрямленной спиной. If there's anybody who feels completely new to meditation, don't worry, we'll just take you through it gently. Если есть кто-то, кто в медитации считает себя полным новичком, не беспокойтесь, мы мягко будем вести вас через этот процесс. First of all, we find our posture. И в первую очередь мы подбираем позу. So the main thing is a straight back and straightening our head so our chin drops slightly. Самое главное – выпрямить спину и выпрямить позвоночник на уровне головы, так чтобы подбородок при этом чуть опустился. Your eyes are lowered. Взгляд опущен. And we start to become aware of the sensations in our body И мы начинаем осознавать ощущения в теле, and our breathing. а также дыхание. So let go of any tension that you're holding, Отпускайте любое напряжение, которое у вас может присутствовать. and you can utilize the breath by, as you breathe out, letting the stress and tension go there. Для чего можно использовать дыхание? Выдыхая, позволяйте напряжению вас покидать. And
we accept our surroundings, Мы принимаем свое окружение, the sounds, звуки, our seating, наше сидение, the air, воздух, become comfortable and accepting. свыкаемся с ними и принимаем их. So this meditation is mainly analytical, Эта медитация в первую очередь аналитическая, which means that I suggest an idea and you hold that and examine it. а это означает, что я буду предлагать некие идеи, а вы будете их удерживать и проверять. And then there will be some space for when you bring that into your heart and really feel that, whether you believe it, understand it and trust it. А затем будет возможность привнести эту идею в свое сердце и посмотреть, верите вы ли в нее, вы понимаете ли ее и доверяете ли ей. So we're absorbing this idea of great compassion, Мы впитываем идею о великом сострадании, of developing and nourishing the wish for all beings to be happy and to be free from suffering. о развитии или напитывании желания, чтобы все существа были свободны от страданий. In order to be happy and free from suffering, they need genuine opportunities to change their minds. Чтобы быть счастливыми или свободными от страданий, существа нуждаются в подлинных возможностях изменять свои умы. Because we understand that the mind is the source of all experience. Потому что мы понимаем, ум – источник всех переживаний. So it follows that we want all sentient beings to never be separated from the happiness that is free from suffering, which is mind transformation. А стало быть, мы желаем, чтобы все существа не расставались со счастьем, что свободно от страданий, то есть с преобразованием ума, преображением ума. So therefore all beings like myself need to develop equanimity free from aversion for some and attachment to others. А посему все существа, как и я сам или сама, нуждаются в развитии равностности, что свободно от отторжения по отношению к одним и привязанности по отношению к другим. I have this precious opportunity, this rebirth, У меня есть эта драгоценная возможность, это перерождение. and I need protection from all the distraction of samsara. И мне нужна защита от всех отвлечений сансары. And the temptations of falling into old bad habits. От искушений, в силу которых впадаешь в старые дурные привычки. To break the cycle of suffering. Я хочу нарушить, пресечь цикл страданий.
So, who and what do I turn to? Кому или к чему мне обратиться? The source of these teachings is reliable. Источник этих учений надежен. The source is the Buddha himself, Источником является сам Будда, who had also developed all these qualities before he taught. который также развил все эти качества, прежде чем учить. And these teachings come from the source himself, so therefore they are reliable. Эти учения происходят из самого источника, а потому надежны. The teachings on developing great compassion are there within Buddha's sutras. Учение о развитии сострадания содержится в сутрах Будды. And all the beings who have practiced these teachings have continued to show their realizations. А существа, что практиковали эти учения, продолжали демонстрировать свои реализации. Hence this text, the 7-point mind training. Откуда и появился этот текст, тренировка ума по 7 пунктам. So these beings are also reliable. Эти существа также надежны. So that is why we take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. И потому мы принимаем прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. So really think about that deeply for a few minutes and take into your heart what you feel is true for you. Несколько минут глубоко поразмыслите над этим и сердцем примите то, что для вас является истинным. So the actual training that we are engaging on is bodhicitta. Собственно, тренировка, которой мы занимаемся, это бодхичитта. Is the generation of both conventional and ultimate bodhicitta. То есть порождение как условной, так и окончательной бодхичитты. That is the mind of great compassion that wishes all beings to be happy and free from suffering. А это и есть ум великого сострадания, что желает всем существам счастья и свободы от страданий. Conventional bodhicitta we will be familiar with in ourselves, in our own practice. С условной бодхичиттой мы сами будем знакомы по собственному опыту, по собственной практике. We are aspiring to have bodhicitta. Мы устремляемся к тому, чтобы обладать бодхичиттой. And we are actually venturing into the practice to gain bodhicitta as the experience of it. И на самом деле вступаем на путь практики для того, чтобы обрести бодхичитту, опыт ее переживания. And one of the main concepts in Buddhism enables us to develop this compassion into ultimate bodhicitta. И одно из понятий буддизма помогает нам преобразить сострадание в окончательную бодхичитту. And that is the concept of emptiness. А понятие это пустотность. And we started to consider this yesterday evening. Размышлять над этим мы стали вчера вечером, начали вчера вечером. So I'm going to take you through just the first
part of that, those two verses on point 2 in the meditation and give you time to consider them. Я проведу вас по первым пунктам от первого из двух абзацев, которые относятся ко второму элементу семичастной тренировки ума, и дам вам время на то, чтобы поразмыслить над этими пунктами. So the first line is ponder that phenomena are like a dream. Первая строка. Размышляйте о том, что все явления подобны сновидению. Observing how the appearance of our ego identity Мы наблюдаем за тем, что видимость нашей эго-идентичности is totally relating to our person. полностью относится к нашей личности. And that is held in the view of ignorance. Существует относительно нашей личности и держится в тисках воззрения неведения. Next line is discern the basic nature of awareness that has no arising. Следующая строка гласит: различите базовую природу осознавания, что лишено возникновения. And this is merely referring to the invalidity of our incorrect view of self-existence. И это лишь отсылка к недостоверности нашего невежественного представления о самобытии. Awareness is present. Осознавание присутствует. So even our mind is empty. И даже ум наш пустотен. Third line, the opponent itself liberates itself in its own place. Третий строк. Противоядие освобождает само себя на своем месте. So the opponent is the antidote. Противоядие или противоположная сила And the antidote is the correct view of emptiness. – это верное воззрение пустотности. When we realize this, we dissolve it and release it. We don't hold on to it with ignorance. Когда мы его реализуем, то отпускаем и растворяем, вместо того, чтобы держаться за него с неведением. The next two lines, the essential nature of the path is to settle within a state of the all-encompassing basis. Следующая часть. Сущностная природа пути укрепится в состоянии всеобъемлющей основы. So the practice is to settle the mind in meditative equipoise. Практика здесь состоит в том, чтобы укрепить ум в медитативном равновесии. Any thought that emerges, Любая возникающая мысль we negate it. отвергается. It has no independence, no self-existence from its own side. It is merely a projection. В том смысле, что она лишена независимости, самобытия с собственной стороны и является лишь проекцией. And we can apply that to the ego, our identity, and any external phenomenon. И эти вещи мы можем, эти мысли мы можем, это соображение мы можем применять к своему эго, к своей личности, к любым внешним явлениям.
maintain brightness and illumination. Поддерживая яркость и озарение. Open awareness. Открытое осознавание. As if you were soaring like an eagle in the high space of the sky. Как если бы вы парили, подобно орлу, в высоком пространстве неба. Don't land on anything. Ни на что не приземляйтесь. Bring your awareness into the spaciousness at your heart. Привнесите свое осознавание в просторность в собственном сердце. And with the same luminosity and space-like awareness, И с той же светоносностью и подобным пространству осознавания combine it with this great compassion. объедините свое осознавание с пресловутым великим состраданием, Going out to all beings. устремляясь ко всем существам. Experience the tranquility of your stable mind that is permeated with the view of emptiness and great compassion. Переживайте устойчивость своего безмятежного ума, который пронизан пустотностью и великим состраданием. Gradually draw your awareness back in, dissolve any visualization, and slowly end the meditation. Затем постепенно обратно втяните осознавание, растворите любые визуализации и постепенно завершите медитацию. So Geshe Chekawa's advice is when you come out of meditation, Совет геше Чекавы таков: когда вы выходите из медитации, between sessions act like an illusory person. между занятиями действуйте подобно иллюзорной личности, Like a magician. подобно фокуснику. You know the truth, you know it's an illusion. Вы знаете истину, знаете, что все иллюзорно. So whatever presents itself, don't be fooled. Так что, что бы пред вами ни представало, не ведитесь на поводу, не обманывайтесь. Really, take on that aspect of being the magician. You can see. Don't be fooled. Примите на себя эту роль фокусника. Вы видите, что вещи иллюзорны, поэтому не позволяйте им себя дурить.
there any questions? Есть ли какие-либо вопросы? Or are you too spaced out? Или вы слишком в прострацию впали? I'm going to bring you down to earth with a bump now because I thought it would be useful to... we haven't lost our cameraman, have we? We're not too late. But Okay. we don't have much time. So No, 1:30 we finish for lunch. Yeah, Okay, yeah. okay. And he's here till 1:30? Yeah, until 2 most. Oh, But since we're- that's fine, that's fine. Okay, so what I thought would be useful now is to kind of interrupt, if you like, the flow of where we're going, because we have the opportunity for some discussion, and because it fits very nicely with Tempa's plan to... It's your plan, isn't it? What? Yeah, it's all his responsibility to actually film some discussion and see what people are talking about. Yeah, he's happy now. I'm taking the blame. Сейчас я вас немножко верну с небес на землю, встряхнув. Мы немножко нарушим последовательность рассмотрения текста, потому что перепрыгнем немного вперед, в том числе и потому, что это хорошо соответствует нашему желанию немного поснимать дискуссии. Поэтому сейчас немножко мы позанимаемся обсуждением. And then we'll return to the main text after lunch. Вслед за чем после обеда вернемся к основной части текста. So if you have a look on your text, you will see point 6. Приглядевшись к своему тексту, вы увидите в нем 6-й пункт. And these are described as the commitments and instructions for thought training. So if you turn over the page, you'll then find quite a list. And then it goes to number 7, and there's another list. Этот 6-й пункт называется обязательствами в практике тренировки ума и отвлечениями в практике тренировки ума. И если вы перевернете страницу, то увидите, что там еще довольно многое написано. Quite a lot till it gets to point 7. Sorry, it was... There's quite a lot in point 6. Well, all of it. There's 2 long lists, really, of instructions on how to train. Practical instructions. You meant we're including point 7. Yes, point 7. И если вы дальше видите еще один список, то здесь 2 больших списка практических указаний по тому, как применять тренировку ума. Now, some of these points are self-explanatory. Некоторые из этих пунктов самоочевидны, And some of them are a bit obscure. а некоторые немножко неясны. Don't worry, what we're going to do is to, in discussion groups, take some points in each group. Не тревожьтесь, мы в дискуссионном формате разобьем все пункты по группам. And maybe in each group we can have some experienced practitioners, not that they'll necessarily know everything either, and some newer people. И, может быть, в каждой группе у нас могли бы оказаться опытные практикующие, не в том смысле, что они все будут знать, конечно, и новички. So no pressure. Так что никакого давления. But I think it will help you to talk about it. Otherwise, I'm just talking at you all the time. Но это просто даст вам возможность побеседовать о том, что мы здесь изучаем. В противном случае только я тут сижу и все вам что-то говорю. So how many people do you think are here? Сколько у нас здесь людей? 21? 21. 21, that's very auspicious, isn't Это it? очень благоприятно. Are you going to join in? Or what? No. You're quite right. He's doing enough. Okay. So 21 points. There's actually 18 and 22. So we've kind of got to divide things. We've got to divide you up, and then we've got to take some points each. So I think what would be, this is how I do it as a school teacher anyway, is first of all you get into your groups. So I think maybe 5 or 6 groups.
Так, у нас 21 человек, нужно будет вас разделить, и вот как я был Это вот мой формат работы в качестве школьного учителя. 5 or 6 groups. 5 or 6 Было бы, наверное, удачно сделать 5 или 6 групп. Yeah. Anyway, that works out. Okay. And then I will come round and give you your little bit to discuss. А потом я вас обойду So you're not doing the whole thing. и раздам вам кусочки, которые вы будете обсуждать. То есть вы не будете в группе обсуждать все списки. And I'm sure within that you will all find interesting points that you can discuss, and then anything you're really confused about, we can bring back as questions. И в рамках этого, думаю, вы найдете, каждая группа найдет для себя интересные пункты для обсуждения, а затем, воссоединившись, мы сможем что-то вынести в качестве вопроса. And actually, you can always ask if something is really, you don't know what it is, then you can ask either myself or Temple. Если вы совсем не знаете, что что-то означает, то вы всегда можете спросить меня или там. Okay? Get into your groups. Так, распределяйтесь по группам. Draw them around there. Теперь, пожалуйста, точно завершите. All come back. Возвращайтесь все. Just turn around a bit before Просто we finish. чуть-чуть подвернитесь сюда, прежде чем мы закончим. Первую часть вообще не понял, что спросили, можно спросить. Оставайтесь в группах, просто чуть-чуть повернитесь, чтобы было видно. Илья. Just to turn round. Just to turn round. So we are finishing for lunch now. Сейчас мы прервемся на обед. So I suggest during the lunch break, you take to heart that line between sessions, act like an illusory person. И во время обеда я вам предлагаю сердцем принять строку про то, чтобы между занятиями действовать подобно иллюзорной личности. Just a little bit, quite useful when you're looking at all that food Это будет довольно полезно, когда вы будете всю эту свою еду разглядывать, and eating it, поедать ее, to think of your ego identity and to have some sense of distance. полезно по ходу этого периода думать о своей эго-самости и постараться породить какую-то отстраненность от нее, некое расстояние. And then after lunch we'll return to sharing the points that you came up with, having a little bit of discussion before we move on. А после обеда мы вернемся к тем пунктам, которые вы вынесли для себя, немного их пообсуждав, прежде чем двинуться дальше. Okay? Хорошо? Thank you very much. Have a nice lunch. Большое спасибо, приятного аппетита.